Good morning, my dear students. Am I audible to you? Okay. In the last class, we discussed about the primary batteries. Today, we are discussing secondary batteries. Okay. What do you mean by secondary batteries? Batteries which can use again by recharging are called secondary batteries. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ്. ഒരുപാട് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസിലാണ്. First one is lead acid battery and second one is lithium ion battery. Okay, lead acid battery and lithium ion battery. Okay, first we can discuss lead ion battery. Sorry, lead acid battery. Okay, this is the image of a lead acid battery. Okay, three components are primarily required for lead acid battery. Okay, three components are primarily required for lead acid batteries. Okay, which are these components? First one is lead peroxide, which acts as negative electrode. Okay, first component of a lead acid battery is lead peroxide, that is PbO2. Okay, it will act as a negative electrode. Then second component is pure lead. Okay, second component is pure lead. Okay, first component is PbO2, that is lead peroxide. Second component is pure lead, that is Pb. Okay, then third component is dilute sulfuric acid as the electrolyte. Okay, third component is dilute sulfuric acid as the electrolyte. Okay, third component is H2SO4, that is dilute sulfuric acid. Okay, then lead peroxide plate and sponge lead plate is dipped in dilute sulfuric acid. Okay, lead peroxide plate and sponge lead plate is dipped in dilute sulfuric acid. Okay, here the electrolyte is sulfuric acid, then the negative electrode is lead peroxide and the positive electrode is lead, that is pure lead, and this PbO2, that is our lead peroxide, and lead is dipped in H2SO4 or the solution of the sulfuric acid. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് കമ്പോണന്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് PbO2, രണ്ട് പ്യുവർ ലെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് Pb, ദെൻ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ H2SO4. ഇനി ഈ PbO2 അതുപോലെ Pbയും നമ്മൾ ഈ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് PbO2, ദിസ് ഈസ് Pb and this is dipped in H2SO4. Okay, did you understand up to this? Okay, then we can move on to the working of this lead acid battery. Okay. In this lead acid battery, a load is connected externally between this PbO2 plate and Pb plate. Okay, in the lead acid battery, a load is connected externally between this PbO2 plate and Pb plate. Okay, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ PbO2 പ്ലേറ്റും അതായത് ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്യുവർ ലെഡ് പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ,
ഇനി രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഈ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വശം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വശമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുക്കുന്ന ഒരു വശമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, in dilute sulfuric acid, the molecules are split and will be in the form of H plus and sulfate ions. Okay, in dilute sulfuric acid, the molecules are split and will be in the form of H plus and SO4 2 minus ions. Okay, നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല നിൽക്കുന്നത്, പകരം അത് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് ആയിട്ടും SO4 2 മൈനസ് അയൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജൻ അയൺ റിസീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം lead peroxide plate and become hydrogen atom. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഈ lead പെറോക്സൈഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് ഈ lead പെറോക്സൈഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് അതെന്തായിട്ട് മാറും? H2 ആറ്റമായിട്ട് തന്നെ മാറും. ഓക്കെ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡില് H പ്ലസ് അയൺസും SO4 2 മൈനസ് അയൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക? ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ H പ്ലസ് അയൺസ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് PbO2 and receive electrons and form H2 atoms, that is hydrogen atom. This hydrogen atom again combine with this PbO2 and form PbO plus water. Okay, ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിച്ച് H2 ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് വീണ്ടും PbO2 അതായത് lead പെറോക്സൈഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ആ lead പെറോക്സൈഡിൽ നിന്ന് PbO അതായത് lead ഓക്സൈഡും വാട്ടർ H2Oയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Okay, so firstly the H plus ions in the electrolyte will move to PbO2 and receive electrons from PbO2. After that it becomes hydrogen atom. This hydrogen atom again attack PbO2 and form PbO plus H2O. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? PbO ഉണ്ട്, then water ഉണ്ട്. Okay, then again this PbO will combine with H2SO4 to form PbSO4 plus water. Okay, again this PbO അതായത് lead oxide again combine with this H2SO4. ഈ സൊല്യൂഷനിൽ എന്തുണ്ട്? H2SO4 ഉണ്ട്, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ SO4 2 മൈനസ് അയോൺസും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ H2SO4 ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് PbSO4 that is lead sulfide will be produced. Okay, അതിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ കാണിക്കാം. Firstly, hydrogen will receive electrons from PbO2 that is lead peroxide and become hydrogen atom. After that PbO2 plus hydrogen atom will give lead oxide plus water, then lead oxide plus H2SO4 will give PbSO4 plus H2O. Here you need to concentrate on PbSO4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ PbO2ന് ചുറ്റും ഈ ഒരു PbSO4 അല്ലെങ്കിൽ lead സൾഫൈറ്റിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായ കുട്ടികളെ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ? that is SO4 2 minus ions. Okay, this SO4 2 minus ions will move towards Pb. Okay, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റിലെ H പ്ലസ് അയൺസ് PbO2ന്റെ അടുത്തോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. കാരണം ഈ PbO2 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്, സോറി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ H പ്ലസ് അയൺസ് ഈ PbO2ലോട്ട് അട്രാക്ട് ആയത്. അതുപോലെ SO4 2 മൈനസ് അയൺസ് അട്രാക്ട് ആവുന്നത് Pbയിലോട്ടാണ്, കാരണം Pb പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്.
Okay, just ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. Then this SO4 minus will approach Pb and provide these 2 electrons to this Pb plate and again react with this Pb plate to form PbSO4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ഇത്ര മാത്രം ഓർക്കുക. SO4 2 മൈനസ് അയോൺസ്, അത് 2 മൈനസ് ആവാൻ കാരണം എന്തായാലും എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ആ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് അതെന്ത് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു PB പ്ലേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ PBക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ PbSO4 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു PBന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലും ഒരു PbSO4ന്റെ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. Okay, so now PbO2 is also coated with PbSO4 and Pb also coated with PbSO4. ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിലും ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് PbSO4 ആണ്. So there will be a coating of PbSO4 in PbO2 as well as Pb. Okay, did you understand up to this? Okay. As positive hydrogen ion take electrons from PbO2 and negative sulfate ion provide electrons to Pb, there will be an inequality of electrons between PbO2 plate and Pb plate. Okay, as positive hydrogen ion take electrons from PbO2 and negative sulfate ions provide electrons to Pb, there will be an inequality of electrons between PbO2 and Pb plate. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഈ H+ അയൺസ് PbO2ൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് സ്വീകരിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ PbO2ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് H+ അയൺസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സിമിലർലി SO4 മൈനസ് അയൺസ് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ Pbക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ Pbയിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് PbO2ല് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഒരു കേസില് Pbയില് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, in such case what will happen? Therefore, there will be a flow of electrons from Pb to PbO2 when this is connected with external load. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ Pbയില് ഒരുപാട് സർപ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ PbO2ല് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മളൊരു ലോഡ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ Pbയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ്, സർപ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ PbO2ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഫോണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിലൂടെ കിട്ടും. Okay, and this is termed as discharging. Here, the lead acid battery is discharging its charged ions in the form of electricity. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. Now we will disconnect load and connect lead sulfate covered lead peroxide with positive terminal of an external DC source and lead plate with negative terminal of DC source. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഈ ഒരു PbO2ലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ Pbയിലോട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, positive terminal is connected to PbO2 and negative terminal is connected to Pb. Okay, അപ്പോൾ ആ സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, lead sulfate covered lead peroxide with positive terminal.
ഓക്കെ, ലെഡ് സൾഫൈഡ് കവേർഡ് ലെഡ് പെറോക്സൈഡ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോട്ടേക്കും ഈ PbO2 എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെഡ് സൾഫൈറ്റിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ലെഡ് സൾഫൈറ്റ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള PbO2 നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ലെഡ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ഈ ലെഡ് പ്ലേറ്റിനും എന്തുണ്ട്, ഒരു PbSO4 കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ PbSO4 കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഈ ഒരു ലെഡ് പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നൗ PbO2 terminal is positive and Pb terminal is negative. Okay, the hydrogen ions moves to lead plate and receive electrons and become hydrogen atom. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ H+ അയോൺസും ഉണ്ട്, SO4 - അയോൺസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ Pbയിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ടുള്ള H+ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലും, ഈ Pb പ്ലേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് ചെല്ലും. Okay, then hydrogen ion moves to lead plate and receive electrons and become hydrogen atom. Okay, അപ്പൊ അതായത് ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഈ ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ചെല്ലുന്നത് PbO2 അടുത്തായിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതേസമയം നമ്മളൊരു ചാർജിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ Pbക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ H+ അയോൺസ് ഈ ഒരു Pb പ്ലേറ്റിലോട്ട് ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ Pb പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ, അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുത്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിച്ച് H ആറ്റംസ്, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള PbSO4 അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് Pb ആയിട്ടും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ടും മാറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് PbSO4 ഇതിന്റെ മുകളിൽ വന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ചെന്നിട്ട് ഈ PbSO4 അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ Pbയും H2SO4 വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി സിമിലർലി ഈ ഒരു ചാർജിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ SO4 അയോൺസ് നേരെ എവിടേക്ക് പോവും, PbO2ന്റെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് പോവും. ഓക്കെ, the SO4 ions move towards PbO2 and give it electrons to PbO2 and react with PbSO4 to form PbO2 and H2SO4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ SO4 PbO2ന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് ആ PbO2ന്റെ പുറത്ത് എന്തുണ്ട്, PbSO4ന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ആ PbSO4 അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും, PbO2ഉം H2SO4 തന്നെയാക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, Pb, PbO2 ആൻഡ് H2SO4. ഈ 3 കമ്പോണൻസും ഈ ഒരു സെല്ലിൽ വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക, ഡിസ്ചാർജിങ്ങിലും ചാർജിങ്ങിലും നേരെ വിപരീതം ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ അയൺസിനുള്ളത്. ഡിസ്ചാർജിന്റെ സമയത്ത് H+ അയൺസ് PbO2 സമീപിക്കും, SO4 അയൺസ് Pbനെ സമീപിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പോണന്റ് PbSO4 ആണ്. രണ്ടിടത്തും PbSO4 ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ Pbയിൽ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതേസമയം ചാർജിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് H+ അയൺ സമീപിക്കുന്നത് Pb പ്ലേറ്റിനെയും SO4 അയൺ സമീപിക്കുന്ന PbO2 പ്ലേറ്റിനെയാണ്. രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും PbSO4ന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഈ കോട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഈ H+ അയൺസും SO4 അയൺസും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് PbO2, Pb and H2SO4 will be produced. ഓക്കെ, ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, that's about the charging of lead acid battery. Okay, did you understand up to this?
നോക്ക്, ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഒരുപാട് ഫ്യൂവൽ സെൽസും ബാറ്ററീസ്, കുറേ സ്റ്റോറേജ് ടെക്നിക്സ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് നോട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഓരോ സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും മതി. ആനോഡ് ഏത്, കാഥോഡ് ഏത്, അതുപോലെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏത്, അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then you can take the notes of lead acid battery. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ആനോഡ് കാഥോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഡിസ്ചാർജിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആനോഡും കാഥോഡും ചാർജിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആനോഡും കാഥോഡും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ആനോഡ്, ദിസ് ഇസ് കാഥോഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay, then we can move on to lithium ion battery. Okay, lithium ion battery. നമ്മുടെയൊക്കെ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ്. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ്. Lithium-ion battery also a rechargeable battery commonly used in phones and laptops. Okay, അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സെക്കൻഡറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി ആണ്. അത് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററി ആണ്. നമ്മൾ കോമൺലി ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസ് ആണ്. Okay, it consists of two electrodes. One is metal oxide and next is graphite. Okay, it consists of two electrodes. One is metal oxide and next is graphite. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നൊരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്, ലിഥിയത്തിന്റെ തന്നെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും, മറ്റേത് ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ലെയേഴ്സ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് എ ലിഥിയം സാൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാൾട്ട് ആയിരിക്കും. ലിഥിയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാൾട്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ, ദിസ് ഈസ് ദി metal oxide of lithium, this is the electrolyte, and this is the graphite layers or graphite root. Okay, metal oxide, electrolyte and graphite layers. Okay, then when we consider the lithium atom, it is highly reactive. നമ്മൾ ലിഥിയത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെറ്റൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ലിഥിയം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻ ഓക്സൈഡ് വിത്ത് ദി മെറ്റൽ. അത് കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. Okay, the lithium is a highly reactive metal and it will be in a stable form when it forms an oxide with the metal. Okay, in a lithium
കൊബാൾട്ട് ബാറ്ററി, അതായത് ഒരുപാട് ലിഥിയം ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട്. ഒരു 6 ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ബാറ്ററിയിലാണ്. ഓക്കെ, ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ബാറ്ററി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ബാറ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ആനോഡ്. ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ആനോഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലിഥിയം cobalt oxide, and this figure, this green color indicate the lithium atom. It will bonded to the metal oxide and form lithium cobalt oxide. ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ്. ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദി കാഥോഡ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് തന്നെയാണ്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്. ആൻഡ് എല്ലാ ലിഥിയം ബാറ്ററീസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഗ്രാഫൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ബാറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ്. ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ്. കാഥോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ലെയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം ഹെക്സോ ഫ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റ്. ലിഥിയം ഹെക്സോ ഫ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ നെയിം ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സാൾട്ട് ഓഫ് ലിഥിയം എന്ന് കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, ലിഥിയം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ്, ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് സാൾട്ട് ഓഫ് ലിഥിയം ആസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. നമുക്ക് വേണ്ട 3 കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഫസ്റ്റ്ലി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി ഡിസ്ചാർജിങ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഫസ്റ്റ്ലി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഡ്യൂറിങ് ചാർജിങ് lithium atom in metal oxide split into electrons and ions. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ലിഥിയം എപ്പോഴും അതിന്റെ റിയാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ലിഥിയം അയൺസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിന്റെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ചാർജിങ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സൈഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിഥിയം എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ആയിട്ടായിരിക്കും അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ലിഥിയം ആറ്റംസ് ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി ഗ്രാഫൈറ്റിലോട്ട് എത്തും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് അയേൺസിനെ മാത്രമാണ് കടത്തി വിടുള്ളൂ. അത് ലിഥിയം അയേൺസിനെ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ when the negative terminal is connected to graphite and positive terminal is connected to metal oxide, the lithium atoms in the metal oxide will split into lithium ions and electrons, and the lithium ions will pass through the electrolyte and came to the graphite side. Okay, അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ലിഥിയം ആറ്റം ലിഥിയം അയോണും ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഒരു ലിഥിയം ആറ്റം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി, ലിഥിയം ആറ്റം അല്ല ലിഥിയം അയൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി പാസ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഗ്രാഫൈറ്റിലോട്ട് എത്തും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇവിടെ എന്തുകൂടി ഉണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെർമിനൽസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിഥിയം ആറ്റംസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ലിഥിയം Li പ്ലസ് അയേൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക്
അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും? ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. Okay, so here there will be excess of electrons and here there will be lack of electrons. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ ലിത്തിയം അയോൺസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ടെർമിനലിലൂടെ മെറ്റാലിക് വയറിലൂടെ കടന്ന് ഗ്രാഫൈറ്റിലൂടെ തന്നെ എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മെറ്റാലിക് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മെറ്റാലിക് വയറിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡിന്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, ഫൈനലി this will be the stage of lithium ion battery. That is, all the lithium ions in the metal oxide will passes through the electrolyte and reach to this graphite. Similarly, all the electrons in the metal oxide side will be passes through this metallic wire and reach to this graphite. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ലിത്തിയം അയോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലിത്തിയം അയോൺസും ഉണ്ട്. ഈ ലിത്തിയം അയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് ചാർജിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ലിത്തിയം ആറ്റം ആക്ച്വലി ഇവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ലിത്തിയം അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്, അത് ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഇപ്പം ഈ ചാർജിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിത്തിയം അയൺ ബാറ്ററിയിൽ ലിത്തിയം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ്? കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. During charging, the positive terminal is connected to this side and negative terminal is connected to graphite side. So the lithium atom in the metal oxide gets splitted into electrons and lithium ions. These lithium ions will move towards the negative terminal through the electrolyte. Then the electrons will move towards the positive terminal. Then there will be an excess of electrons in the positive side and excess of positive lithium ions in the graphite side. So the excess electrons will passes through this metallic wire and reach to the lithium ion. From the graphite, the lithium ion will combine with these electrons and get trapped inside this graphite layers. Okay. Then what happened when discharging? Discharging in സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. Okay, during discharging, the unstable lithium which is trapped inside graphite again split into lithium ions and electrons. Okay, but discharging in the സമയത്ത് actually ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട, പകരം ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഡിസ്ചാർജിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ലിത്തിയം ആറ്റംസ് അഗെയിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ലിത്തിയം അയോൺസ്. ഓക്കെ, ലിത്തിയം അയോൺസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതെങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഈ ലിത്തിയം ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെത്തും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഈ ഒരു സൈഡിൽ എന്താവും? ലിത്തിയം അയോൺസ് മൊത്തം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിന്റെ സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് തനിച്ചാവും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഒരു സൈഡ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ സൈഡ് തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ സൈഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക? ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. സോ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ പാസസ് ത്രൂ ദ മെറ്റാലിക് വയർ and reaches this metal oxide and again combine with lithium ions in order to form lithium cobalt oxide. So
Finally, after discharging, this will be the stage of lithium batteries. The lithium will be combined with metal oxide and electrons formed in order to form lithium cobalt oxide, and graphite will remain as such and electrolyte will remain as such. Okay, this is the working of lithium ion batteries. Simply നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിനെ ഫൂൾ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ചാർജിങ്ങിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലിഥിയം ആറ്റത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി കൊടുത്ത് ലിഥിയം ആറ്റംസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിനെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിഥിയം ആറ്റത്തിനെ കൂൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ്? Okay, then I will show you a video regarding lithium ion. Okay, here we can see that the lithium ion, this green color is the lithium ion, will passes through the electrolyte and reach at the graphite layers. So here we can see that during charging, the electrons get attracted to positive terminal and it will move towards the metallic wire and reach at the graphite. And the positively charged lithium ions will passes through the electrolyte and reach at the graphite. And it will combine with the electrons and get trapped inside the graphite layer. Okay. During discharging, the lithium ions will pass through the electrolyte and reach at the metal oxide side, and the electrons will passes through the metallic wire and reaches the metal oxide side and combine to form cobalt, lithium cobalt oxide. Okay, that's all about the working of lithium ion batteries. Okay, do you have any doubts regarding this session? Hello. Okay,